ఇంగులాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్కి స్వాగతం. Sir, good morning, sir. We heartily welcome to this inaugural program, sir, of inauguration of first comprehensive cancer care center in Andhra Pradesh. So it's a joint effort of NATCO Pharma Foundation and state government, sir. NATCO Pharma Foundation has contributed about 30 crores and they have built a very nice building block of about 80,000 square feet. They provide all the furniture also for that, sir. So it can treat a good number of patients. And it is in line with the policy of the government, sir, of the YSR Arogyasri, covering very comprehensively the cancer care requirements of the state, sir. So now I request, sir, state government, this 80,000 square feet civil structure costed about 30 crores, sir. And state government has provided the very state-of-art equipment, sir, with 25 crore contribution. So we will be having, we are having the linear accelerator, sir. Along with that, we'll have the CT stimulator, HDR brachytherapy unit, and then gamma camera. So this will really give the three kinds of treatment, the clinical, surgical, and radiological treatment for the cancer patients, sir. I request Sri Chaudhary Garu to say a few words, sir. Namaste and Chief Minister Garu, Jagan Mohan Reddy Garu. And this is a very happy thing for us because we are in the pharmaceutical industry last 35 years. I am specialized in some drug research area. I always feel drug prices are very high in a particular area. Then I realized I should sell for a low price. Almost 1/10 price I am selling most of the cancer drugs. We are the first people, we fight with Novartis and everybody, but we own everything to Supreme Court level. And we are doing a lot of research also, our own product in the future. And this project cost us about 33 crore. And I spent another 5-6 crore for the local development last 3-4 years. Other periodic I developed that. They got 2 additional seats, central, what do you call that, postgraduate seats. Postgraduate seats in radiation oncology, sir. Because of this infrastructure, the first in the government sector in Andhra Pradesh, we got radiation oncology seats. And also based on this infrastructure, Jawahar Reddy Garu recently issued GO for medical oncology and surgical oncology, sir. And also, but why you came after bifurcation of the state of Andhra Pradesh, we realized we are to start the cancer center in the Andhra Pradesh, and we constructed it, sir. But that government has cooperated very well, sir, for which our medical and health department, particularly with your cooperation, sir. I request you to inaugurate, sir. Raju? Computer ikkada? ఈరోజు Presentation, sir. స్టార్ట్ చేయొచ్చమ్మా?
ఈరోజు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజు. ఎందుకనంటే హిస్టరీలో చెప్పుకోదగ్గ, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప రోజుల్లో ఈరోజు ఒక రోజు ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఈరోజు డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఉన్న మన డాక్టర్లందరికీ కాకుండా మన తెలుగు డాక్టర్లందరికీ కూడా ఈ రోజున శుభాకాంక్షలతోనే ఈ కార్యక్రమానికి మొదలు పెడతా ఉన్నాం. ఈరోజు క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఈరోజు కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ ఇవాళ మొదలు పెడతా ఉన్నాం. ఇటువంటి కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ అన్నది గవర్నమెంట్ సెటప్లో ఉండడం ఇది ఫస్ట్ టైం, మొట్టమొదటిసారి. ఇక్కడ మెడికల్, సర్జికల్ అండ్ రేడియోథెరపీకి సంబంధించి 3 విభాగాలు ఈ కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్లో అందుబాటులో ఉండడం, గవర్నమెంట్ సెటప్లో ఇది ఉండడం ఇది మొట్టమొదటిసారి. అయితే ఈ ఫెసిలిటీ ఆధారంగా, ఈ ఫెసిలిటీని గవర్నమెంట్ మనం క్రియేట్ చేయగలిగాం కాబట్టి ఈ ఫెసిలిటీ ఆధారంగా ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ఎండి రేడియోథెరపీకి సంబంధించిన 2 సీట్లు కూడా తీసుకొని రాగలిగాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అచీవబుల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పాలి. ఈ ఫెసిలిటీని క్రియేట్ చేయడంలో నాట్కో ఫార్మాసిటికల్ సంస్థ వెంకయ్య చౌదరి అన్న గారన్న ఆయన కృషి కూడా కొనియాడదగ్గ అంశం. దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ 55 crore ఫెసిలిటీ. ఇందులో 30 కోట్ల రూపాయలతో బిల్డింగ్లు కట్టి వెంకయ్య చౌదరి అన్న నాట్కో ఫార్మాసిటికల్స్ ముందుకు రాగా, మరో 25 కోట్ల రూపాయల మేరకు హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మనం తీసుకొని రావడం. హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్, CT స్టిమ్యులేటర్, HDR బ్రాకీ థెరపీ యూనిట్, గామా కెమెరా, ఇటువంటి హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ను తీసుకొని వచ్చి కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ కేర్ సెంటర్ను స్థాపించడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెంటర్ విత్ AERB అప్రూవల్ కూడా, అటామిక్ ఎనర్జీ రీసెర్చ్ అప్రూవల్ కూడా ఉన్న యూనిట్ కూడా ఇది. ఇటువంటి సిమిలర్ ఫెసిలిటీ ఇంకొకటి కర్నూలులో కూడా కడతా ఉన్నాము. ఆ కర్నూలులో కట్టే ఫెసిలిటీ కూడా మరో సంవత్సర కాలంలో అది కూడా పూర్తిగా ఆపరేషన్లోకి కూడా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద పైప్ లైన్. సో ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఈరోజు డాక్టర్స్ డే నాడున మనం చేసుకుంటే. రెండవది నిజంగా గొప్ప కార్యక్రమం. ఈరోజు పొద్దున్నే దాదాపుగా 1088 అంబులెన్సులు, 104 అండ్ 108 అంబులెన్స్ను ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేశాం. కొత్త అంబులెన్సులు రోడ్ల మీద జెండా ఊపితే అసలు పోతూ ఉంటే మనసుకు నిజంగా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించే అంశం. 1088 అంబులెన్స్లు విజయవాడ బెంజ్ రోడ్ మీద నుంచి వివిధ జిల్లాలకు ప్రయాణం అయిపోతా ఉన్న సందర్భం అది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ట్స్. ఎందుకనంటే ఈ స్కేల్లో ఇంత అధునాతన అంబులెన్సులు
ఇంత మోడర్న్ అంబులెన్సెస్, అధునాతన అంబులెన్సెస్ ఈ స్కేల్లో 1088 అంబులెన్సులు ఒక సింగిల్ డేలో మనం పంపించడం అన్నది నిజంగా చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అధ్యయనంగా నిలిచిపోయే ఘట్టం. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఈ అంబులెన్స్లో ఈ స్కేల్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, రెండోది ఏమిటి అని అంటే ఇంకొక మనసుకు ఆనందాన్ని కలిగించే ఘట్టం ఇంకోటి ఏంటనంటే, పసిపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా జిల్లాకు 2 చొప్పున నియోనేటల్ అంబులెన్సెస్ కూడా వీటిలో భాగస్వాములంగా చేర్చడం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మనసుకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకనంటే పసిపిల్లల ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం అన్నది ప్రభుత్వం మర్చిపోకూడని బాధ్యత. ఎస్పెషలీ ఆ చిన్న పిల్లల జీవితాలతో ఒక్కొక్కసారి చిన్న పిల్లలు సరిగ్గా వైద్యం అందని పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులు బాగా కనిపిస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో పసిపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా జిల్లాకు 2 చొప్పున నియోనేటల్ అంబులెన్సెస్ కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ చేసాం. ఇంకొకటి మనకు ఈరోజు ఒక చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఘట్టం ఇంకొకటి ఈ అంబులెన్స్లలో భాగంగా జరిగేది ఏమిటి అని అంటే, ఫస్ట్ టైం ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ అన్నది ఈ 104 ఈ 108 అంబులెన్స్లు ఈ స్కేల్లో తీసుకురావడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ను ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీ సిటిజన్కి సంబంధించిన ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ను క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ను కూడా తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. అంటే ప్రతి పిహెచ్సి సెంటర్కు అంటే ఒక్కొక్క మనకు దాదాపుగా మండలానికి 2 పిహెచ్సి సెంటర్లను తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పిహెచ్సి సెంటర్లోనూ దాదాపుగా కనీసం అంటే 2 డాక్టర్లు పిహెచ్సి సెంటర్లలో ఉంటారు. 104 అంబులెన్స్లో మరో డాక్టర్ ఉంటాడు. దాదాపుగా ఎవ్రీ పిహెచ్సి సెంటర్కు దాదాపుగా ఒక 30 ఊర్లు ఉంటాయని చెప్పి ఉజ్జాయింపుగా మనం అనుకుంటే, ఈ 2 పిహెచ్సి సెంటర్లు ఆ ఊర్లను పంచుకుంటాయి. ఆ ఊర్లను పంచుకున్న తర్వాత ఈ 3 డాక్టర్లలో ఒక డాక్టరు అంబులెన్స్లో 104లో కూర్చొని తనకు కేటాయించిన ఊర్లు, ఒక్కొక్క డాక్టర్కు 5 నుంచి మండలం సైజును బట్టి డాక్టర్కు కేటాయింపులు చేస్తాం. ఒక 5 నుంచి 7 ఊర్లు బహుశా ఈచ్ డాక్టర్కు కేటాయింపులు జరుగుతాయి. ఆ డాక్టరు ఆ ఊర్లను ఓన్ చేసుకుంటారు. అంటే నెలకు ఖచ్చితంగా ఆ ఊర్లకు ఖచ్చితంగా ఆ డాక్టర్ నెలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఊరికి పోతాడు. పోయి ఆ ప్రతి పేషెంట్ను, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఊరికి సంబంధించిన ప్రతి పేషెంటు, ప్రతి సిటిజన్ను కూడా తను ఎలక్ట్రానిక్ డేటా రికార్డ్స్ లేకి వాళ్ళకు షుగర్ ఉన్నా, బీపీ ఉన్నా, ఆస్తమా ఉన్నా, ఇంకొకటి ఉన్నా కూడా పూర్తిగా చెకప్ చేయడమే కాకుండా వాళ్లకు మందులు ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కూడా దగ్గరుండి చేస్తాడు. ప్రతి డాక్టరు రొటేషన్ మీద, సర్క్యులేషన్ మీద వాళ్ళకు సంబంధించిన ఊర్లను నెలకొకసారి ఖచ్చితంగా విజిట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మిగిలిన రోజులు ఆ డాక్టరు పిహెచ్సి సెంటర్లో తనే కూర్చొని ఉంటాడు. సో ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ యూకేలో ఏ మాదిరిగా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఏ మాదిరిగా, ఇంగ్లాండ్ ఈ దేశాలలో ఏ మాదిరిగా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఉందో ఆ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ని క్రియేట్ చేస్తా ఉన్నాం. సో ఈ డాక్టర్ ఖచ్చితంగా ఆ 7 ఊర్లకు సంబంధించి 5 ఊర్లకు సంబంధించిన పేషెంట్లను పూర్తిగా ఓన్ చేసుకుంటాడు. మళ్ళీ పిహెచ్సిలో కూడా కూర్చుంటాడు, ఇప్పుడు మందులు ఇస్తాడు, మందులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఓన్ కూడా చేసుకునే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రెవల్యూషనరీ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ని క్రియేట్ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా అడుగులు ముందు, అది కూడా గర్వంగా కూడా ఈరోజు నేను చెప్పగలుగుతా. ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కార్డ్స్ ఇచ్చాం. దాదాపుగా 1,42,00,000 హెల్త్ కార్డ్స్, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ క్యూఆర్ కోడ్స్తో కూడిన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ను ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారంగా ఇవాళ హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా చెక్ చేయడమే కాకుండా ఈ అంబులెన్స్లో డాక్టర్ ఉంటాడు. డాక్టర్తో పాటు ఒక
డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటరు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కూడా ఉంటాడు. ఆ డేటా మొత్తం క్యూఆర్ కోడ్లోకి ఎక్కిస్తాడు. ప్రతి పేషెంట్కి సంబంధించిన డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అవైలబుల్గా కూడా ఉంటుంది. ఆ పేషెంట్కు ఏం రోగం ఉంది, ఆ పేషెంట్కి ఏ మందులు తింటా ఉన్నాడు, ఆ పేషెంట్కి ఏంది పరిస్థితి, ఆ పేషెంట్కి సంబంధించిన ప్రతి డీటెయిల్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డు కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ట్స్. ఫస్ట్ టైం ఇంకొకటి కూడా గొప్పగా జరిగే కార్యక్రమం, గొప్పగా ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టిన దానిలలో ఫస్ట్ టైం వీవ్ లింక్డ్ అప్ 104 టు రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే విలేజ్ క్లినిక్, వార్డ్ క్లినిక్ అండ్ విలేజ్ క్లినిక్, దాని తర్వాత పిహెచ్సికి అనుసంధానం కూడా ఫస్ట్ టైం చేస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నాం. సో ఇట్స్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ట్స్. అన్ని రకాలుగా కూడా ఆరోగ్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులను శ్రీకారం చుడుతూ చేసిన కార్యక్రమాలు. ఈరోజు నిజంగా మనమందరం కూడా కొన్ని విషయాల గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందుటికి ఇక్కడికి ఈ రోజుటికి తేడా ఒక్కసారి ఏమిటి అన్నది కూడా అందరం కూడా గమనించాలని చెప్పి కూడా సవినీయంగా అందరితో కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఇంతకు ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేటివో ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్తా ఉన్నా.